پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ صحافیوں کے ساتھ سخت بدتمیزی کی گئی ہے سابق انفارمیشن منسٹر کی طرف سے یا کچھ وزراء کی طرف سے، جنہوں نے کچھ چکتے ہوئے سوال پوچھے ہیں۔ خود احتسابی کا حوصلہ پیدا کریں۔ ابھی تو احتساب کے عمل کی پارٹی شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی والوں، اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ تو آپ کو ایک مؤدبانہ جرنلسٹ نے بات کی ہے، ابھی تو سارا قوم آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا اتنی لوٹ مار کے ساتھ، کہاں گئے اور کدھر جا رہے ہیں آپ؟ فصلی بٹیرے ملک سے اڑ اڑ کے جا رہے ہیں۔ ابھی تو آپ کے اپنے حوالی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے اپنے ایلائز نکل کے آپ کا کچا چھٹا نکال رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اب نکلیں گی تو بات اب دور تلک جائے گی۔ تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، تھوڑا تحمل پیدا کریں۔ اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے آپ نے بھی اڑ جانا ہے، بتا دیں، کیونکہ جس کی فیملی اور اثاثے باہر ہیں وہ تو اڑ جائیں گے۔ آپ دوسروں کو اکیوز کرتے ہیں، آپ کے جہاز نکلنے شروع ہو گئے یہاں سے، اور جو آپ کا سامنا کرتے رہے ڈٹ کے احتساب عدالتوں کے سامنا کرتے رہے، نیب کا سامنا کرتے رہے، جس کو آپ نے بالکل ہتھیار کی طرح استعمال کیا، آپ نے ویپنائز کیا ہوا تھا، اور اب آپ اپنا غصہ میڈیا کے خلاف ویپنائز کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اور ہم پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کے دو کلمات سے؟ اب آپ کی وزارتیں نہیں رہیں، اب آپ کا اثر و رسوخ نہیں رہا ریاستی، جو آپ مس یوز کر رہے ہیں۔ معاف کیجیے گا، جب تھا بھی تو ہم ڈٹے ہوئے تھے، آپ بھی ڈٹے ہوئے تھے، ہم بھی یہاں ہیں، آپ لوگ میڈیا والے بھی یہاں ہوں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے کون کہاں پہنچتا ہے، اور ہم کھڑے ہیں یہاں۔ اس قسم کی کالی قوانین، پیکا جیسے کالے قوانین اور عوام دشمن طریقہ کار کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میڈیا کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہو۔ چپتے ہوئے سوال کیوں ہم سے نہیں ہوتے تھے، اور ابھی بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا حق ہے یہ سوال کرنے کا۔ کبھی ناشائستہ زبان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں رہنے دیں بات کو، لیکن آپ کو کسی کو کوئی حق نہیں ملتا کہ یہ دنگل کرے میڈیا کے ساتھ، جو صبح شام گرمی میں یہاں کھڑے ہوتے ہیں سب کی برابر کوریج کرنے کے لیے، سب کی یکساں بات سننے کے لیے، اور آپ کے توسط سے ہم پورے ملک کو اپنی بات سناتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ایک فورم ہے، اور اس کو بدتمیزی کے ساتھ نہ ڈیل کیا جائے۔ ہم بھرپور پیپلز پارٹی تھی، بشمول اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پریزیڈنٹ آصف زرداری اس عمل کی صبح جو یہاں ہوا ہے، اس طوفان بدتمیزی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، اب یہ اقتدار سے اتر آئے، چربی اتر آئی ہے ان کی آنکھوں سے، مگر لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کو وہی جنون ہے اقتدار کا، ابھی بھی نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، پورے آپ کا جو آئین ہے اور قانون ہے اس سے بالا رول آف لا کی بات کرتے ہیں۔ رول آف لا ان کو کیوں نہیں ٹچ کرتا؟ اب کرے گا نا، ابھی تو صرف ایک سوال اٹھا ہے، یہ تو پہلے خطرہ تھا بارش کا۔ آگے تحمل پیدا کریں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوسری بات میں کرنا چاہتی ہوں، آج کیونکہ ہم ایک سیریس ایوان میں بیٹھے ہیں، جس کے ہاتھ میں سارے ملک کی اس وقت تقدیر ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے فیصلے کی بنیاد پر جمہوریت، پارلیمان اور آئین بچایا جائے گا، جس کے فیصلے کی بنیاد پر یہ وفاق ٹوٹنے سے بچے گا، جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم اور آپ ایک دوسرے سے کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے، اور جس کے فیصلے کی بنیاد پر ہم پاکستان کا مستقبل اس اندھیری رات سے جس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈالا بچا سکیں گے۔ تو میں یہ صرف کہوں گی اتنا، بہت سی باتیں سب جوڈس ہوتی ہیں، عدالت کا ہم ہمیشہ احترام کرتے ہیں، ابھی بھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کے حوالے سے جو پریزیڈینشیل ریفرنس اور ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے پریزیڈینشیل ریفرنس آیا، اس کی سنوائی ہو، بی بی شہید کے ٹرائل کی سنوائی ہو۔ 150 جو آج بابر وان صاحب بات کر رہے تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ آج تو سارا افسوس سے میں کہوں گی جو وکالت کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، وہ تو ڈیش 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 تک آ گئی، اسی پر رک گئی۔ سنا تھا آپ
आला जजेस ने पूछा, ऑनरेबल जजेस ने पूछा कि कौन सी डेट्स हैं, क्या तारीखें हैं जिस पर ये केबल आया, कौन सी तारीखें हैं जिस पर आपके काबीना ने मुलाकात की, इस पर कौन सी तारीखें हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी को बुलाया गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर ऐसा होमवर्क करके आए हैं तो और ना इरिटेट करें जज साहिबान को। मैं और नहीं कहूँगी, अंदर प्रोसीडिंग्स के हवाले से वो इस अदालत के रूल्स के ज़िम्मे के बाहर होगा, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया गया है, जबकि इशू स्पीकर की नाजायज रूलिंग का है, जो बिल्कुल आइन शिकन है, जो वाज़े तौर पर आइन शिकन है, और हर किस्म की बातें की जा रही हैं। 197, 198 लोग जब आप कहते हैं गद्दार हैं, और आप जितने एम्बेसडर से मिले, वाह 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 आप वफादार हैं, तो आप हमें बताएं ना, आप हमें बताएं किस तरह इतने सारे लोग गद्दार हैं। आप हमें बताएं जो आपके साथ बैठे होते थे कल तक बेंचेस पर, ट्रेजरी बेंचेस पर, वो भी ओवरनाइट कैसे गद्दार बन गए। आप हमें ये भी बताएं कि वो कैसा केबल था जिसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के आधे से ज्यादा, क्योंकि अब हम अक्सरियत हैं और हम अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हैं, अक्सरियत की नुमाइंदगी करते हैं। आपने पाकिस्तान की अक्सरियत को इस वक्त गद्दार करार दिया, तो बताएं मुल्क और कौम को शर्म क्यों आ रही है, डैश 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 क्यों हो रहा है, कि क्या लिखा था उस केबल को डिक्लासिफाई करें। ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस खुद बन गए मुल्क के लिए, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं इमरान खान पाकिस्तान के लिए। अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए उन्होंने मुल्क को, मुल्क की खारजा पॉलिसी को, मुल्क की सलामती को दांव पे लगा दिया है, आग में झोंक दिया है। उनको कोई परवाह नहीं, लेकिन उनका बयानिया जो वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कायम रहे, यही बात है, ये उनके बयानिए की बात है। आप लोग जाए चूल्हे में, हम लोग जाए चूल्हे में, पाकिस्तान जाए भाड़ में, आइन जाए चूल्हे में, ये इनका बयानिया है, ये इनकी सोच है। तो अफसोस से मैं कहूँगी अभी तो बहुत बातें निकलेंगी केबल गेट के हवाले से भी, और जो इन्होंने सवाल जवाब से गुरेज किया है 3-3 हफ्ते बाद। मैं बताती हूँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किस दिन कॉल हुई है पार्लियामेंट की, मैं तारीख बताती हूँ। आई होप आला अदालतें सुन ले, लेकिन तारीख क्या थी? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन। वो क्या था? जुमा था, 3 मार्च। ये केबल कब आया? 3 अप्रैल को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामेंट की बुलाई गई। 3 अप्रैल को ये केबल 7 मार्च को आया था, और 3 अप्रैल को किस वक्त हमें नोटिस मिला? मैं पार्लियामानी लीडर हूँ, चेयरमैन बिलावल को भी मिलता है, नेशनल असेंबली से, सेनेट से मुझे मिलता है। हम जा चुके थे वोटिंग के लिए, 4 बजे इजलास था, 3 बजे हमारी कमेटियों की मीटिंग थी, 3 बजे तक हमारे दफातर में कोई नोटिस नहीं आया था। 3 अप्रैल को 3 बजे तक हमारे दफातर में कोई नोटिस नहीं आया था। मामूली तौर पर 7 दिन का नोटिस चाहिए होता है, हंगामी हालात में 24 घंटे चले। हम लोग जा चुके हैं ऐसी मीटिंग, लेकिन हंगामी हालात में भी 8 मार्च को आता, 9 मार्च को आता, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और काबीना भी उस पर मिलती है। फिर आप डेमार्च करते हो, और अंदर किसी ने कहा कि जी डेमार्च उस मुल्क में भी हुआ है। उस मुल्क में कैसे हुआ है? अमेरिका में कैसे डेमार्च हुआ है? क्या झूठ का इन्होंने दामन पकड़ा हुआ है? खुदा के वास्ते यहाँ तो आप इस तरह झूठ ना बोलें। मैं सफीर रही हूँ इनसे पहले, असद खान से पहले। आप मुझे बताएं कि वहाँ कैसे डेमार्च हो सकता है? डेमार्च तो उनका होगा वहाँ, और यहाँ अमेरिका के सफीर का डेमार्च होता है, दूसरे मुल्क में डेमार्च नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता कि आप कहें पता नहीं उस केबल में सच क्या है, क्योंकि वो डैश 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 कर दिया जाता है। हम गद्दार हैं, पूरा मुल्क डैश 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 पर गद्दार है, पूरा मुकदमा नेशनल असेंबली को खत्म करने डैश 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 पर है। तो उस डैश 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 केबल में क्या था? क्योंकि जिस असिस्टेंट सेक्रेटरी से कहा गया है कि उन्होंने ये बात की है, और तशवीशनाक बात जरूर की होगी, जब
बातें होती थी, एम्बेसडर बहुत तशवीशनाक बातें होती थी, हम कन्वे करते थे, वॉरेंट डे मार्च करते थे, वही बात को सेटल करते थे, माफिया मंगवाते थे, पूरे कौम को माफी मंगवाई हमने अमेरिका बहादुर से, 7 महीने मुअत्तल रखा हमने सलाला बेस। आपको याद है सलाला के बाद कार्गो नेगो सप्लाई लाइन्स हमने हमारे शोधा के बाद, सलाला शोधा के बाद 7 महीने मुअत्तल रखा हमने, आंखों में आंखें डाल के बात की, पाकिस्तान को नहीं झोंक दिया हमने, सारे पार्लियामान को यकसा करके बात की।